नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आम नहीं आसु देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ थे सब्सक्राइब कर आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर पाइपर तेज कौन रही आज खबर चलता नजर पकाइबा। आसंता 27 तारिख में पश्चिम और संलग्न उत्तर बंगोपसागर लघुचाप सृष्टि हेबो। यह प्रभाव राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो। पाणीपाग विभाग यह नहीं सतर्क सूचना कराई। तेज राज्य में 16टी जिला को येलो वार्निंग तेज किसी सोशल मीडिया रे बात्या हेबो नहीं कि गुजब बुलुची किंतु यह विश्वास करंतु नहीं बोली अपील करिछि पाणीपाग विभाग। ता सहित कहुचे एथर दक्षिण भारत एवं उत्तर पूर्वांचल राज्य में मौसुमी पहुंचा पर ओडिशा आसिबो। एनेकी आगु स्पष्ट सूचना दिया बोली पाणीपाग विभाग सूचना देछि। तेबे लघुचाप प्रभाव में बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज पुरी खोर्धा नयगढ़ गंजावती एम सब जिला मानक पाखापाखि प्रबल वर्षा सहित घड़घड़ी हो पारे। 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बह बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। ता सहित मुंबईर स्थिति पूरा एवं बेहाल। 31 लोकों को सुरक्षित स्थान को स्थानांतरित करागलानी। दिल्ली मुंबई चेन्नई जगार लगातार 3 दिन प्रबल अति प्रबल वर्षा हेउची फल मेट्रो विमान उड़ान प्रभावित होइछि। मेट्रो उपर निर्भर करथिबा लोक माने ही नाही नथिबा हैरान हेउचंती। पाणीपाग विभाग मुंबई और स्थानीय अंचल रे येलो वार्निंग जारी कराइछि। सेपटे समुद्रकूलीय जिला को चेतावनी कराइछि। पाखापाखि 3100 लोकों को स्थानांतरित देश में काय विस्तार करुच्ची कोरोना। तेबे कोरोना एबे 1000 टपिला आक्रांतों संख्या। स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर जारी होइतिबा रिपोर्ट मुताबिक कोरोना संक्रमित मामला 1009 रे पहुंची। गत सप्ताह 750 नूतन संक्रमण चिन्हट होइछि जो केरल 400 दिल्ली 100टी मामला होइछि। तेबे केरल तमिलनाडु दिल्ली तेलंगाना महाराष्ट्र मामला बढ़िबार लागिछि। तेबे यह प्रभाव एबे 3 जनकर मृत्यु हो गलानी। से बड़ी ओडिशा भुवनेश्वर 2 जनकर बाहरी पॉजिटिव। तेबे यार लक्षण हेउछि जे ज्वर नाकरु बोइबा गला जंत्रणा मुंड बिंधा थका अवसाद। अधिकांश संक्रमित व्यक्ति 4 दिन मध्य सुस्थ हो पारु नाहांती। तुरंत आपण माने मेडिकल टेस्ट करंतु। मास्क एवं आपणकर सैनिटाइज व्यवहार करंतु। आज हेउछि सावित्री अमावास्या। गुरु को पूजा करी व्रत भांगिले किन्नर। तेबे कहुचे सावित्री स्वामी पाई स्त्री टे करिथाय व्रत। एथर प्रथम थर पाई देखा मिली किन्नर पालिचंती सावित्री व्रत। मथरे सिंदूर नहीं बर गछ को शाढ़ी पिंधाई समस्त शुभ मनासी किन्नर माने व्रत पालिचंती। निज निज गुरु को पूजा करी व्रत भांगिचंती। भुवनेश्वर डमणा बरगछ मूल किन्नर स्वीट एवं ता सहित साथी माने सावित्री व्रत करने देखा मिली। किन्नर आखड़ा पक्षर पलाशपल्ली ठारे सावित्री पूजा होइछि। सेपरि सारा ओडिशा देखा मिली किन्नर मानकर सावित्री ओषा। श्रीमंदिर परिचालना कमिटी मीटिंग शेष होइछि। बैठक पर मंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी सूचना देइछन जे परिक्रमा प्रकल्प बाहर बहु बड़ बड़ अट्टालिका गढ़ी उठी। सेमाने निजस्व ढंग से अट्टालिका सब निर्माण करुचंती। श्री गुंडीचा मंदिर चारिपाखरे भी सुस्वच्छ अट्टालिका निर्माण चली। आमे एने कि नगर उन्नयन विभाग अवगत कराइबु। अट्टालिका गुड़िकार उच्चता निर्धारण पर सरकार को चिठी लिखिबु। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी सूचना देइछंती। छड़ा मंदिर जो माने जागा लुचाई रखिछंती बा माड़ी बसचंती तांको ऊपर दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो। तुरंत जागा छाड़िया पई निर्देश दियाजिबो। या छड़ा कहुचे जे मंदिर नूतन प्रकार गेट लागिबो। रूपार छाउणी गेट हेबो। मंदिर रे स्वतंत्र एलईडी लागिबो जहां लोक माने सब प्रकार इनफॉरमेशन पाई परिबे। धाड़ी दर्शन हेबो। सुविधा लोक माने किभली दर्शन करिवे से ने व्यापक व्यवस्था कर जाउची। आसुची रथयात्रा पई प्रस्तुति चलीची। खूब जल्दी एथर रथ काम शेष हेबाकु बसिलानी। 40 प्लाटून फोर्स मुतयन हेबे। एसओजी कमांड जगिबे। ता सहित कहुचे एथर रथयात्रा रे एआई कैमेरा लागिबो। भीड़ नियंत्रण अति सहज हेबो। ड्राइवर बदल में फार्मासिस्ट चलाइले आंबुलांस।
କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି। ତେବେ ଗୁରୁତର ଯୁବକ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାକୁ ଆସିଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଳକ ବଦଳରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଚଳାଇଥିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର କୁଶସିଂହ ଗ୍ରାମରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ଚାଳକ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ତାହା ନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛି। ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଶନିବାର ଦିନ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର କୁଶସିଂହ ଗାଁରେ ପଥର ପ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ହରଭଙ୍ଗା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଗୁରୁତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ବଦଳରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଚଳାଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚଳାଉଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କିଭଳି ଚଳାଉଥିଲେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପେଶାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚଲେଇବା କଥା। ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ଅଘଟଣ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହେବ ସେ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଏଲିଭେଟେଡ ନୁହେଁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହେବ ମେଟ୍ରୋ, ଏନେକି ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଘୋଷଣା। ତେବେ ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାଲିବ ଟ୍ରେନ। ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା। ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ନୂଆ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏନେକି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମେଟ୍ରୋକୁ ନେଇ ଏଲିଭେଟେଡ ବା ଉପରେ ନେବାକୁ ଯୋଜନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ଚାଲିବ। ଏଥିପାଇଁ କି ଆଉ ଥରେ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି 2027 ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ କାମ ସରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭିଡ଼ ମୁକ୍ତ ହେବ, ଟ୍ରାଫିକ ସବୁ ଉଠିଯିବ। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର। ଏନେଇକି ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ 1.5 ମାସ ହେଲାଣି, ସରୁନି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧାରୁ ଅଧା ଲୋକଙ୍କୁ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏପ୍ରିଲ 11 ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ ଆସିକି ମେ 26 ହେଲାଣି। 1.5 ମାସ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି କେତେ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମାତ୍ର 73,528 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି 3.5 କୋଟିକୁ କାର୍ଡ ମିଳିବ, କେମିତି ମିଳିବ ସେ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଏପଟେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟା ଯିବା ନେଇ ଇ-କେୱାଇସି ଚାଲିଛି। କିଛି ଇ-କେୱାଇସି ସର୍ଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟା ଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏନଡିଏ ଶାସିତ ସିଏମ ହେବେ ସାମିଲ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ। ଏଥର ଯେହେତୁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ କି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହେବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଆହୁରିରୁ ଅଧିକ ଯୋଜନା ସାମିଲ କରିବେ ସେ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିବେ। ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ରେପ୍ ପାର୍ଟିରେ ପୁଲିସର ଚଢାଉ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 31 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କର୍ମଚାରୀ ମାଜା ସରିଫର 26ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏକ ପାର୍ଟିରେ 31 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ତେବେ 24 ରୁ 30 ବର୍ଷ ବୟସର ସବୁ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି 31 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ 3 ଗ୍ରାମ କୋକେନ, 5 ଗ୍ରାମ ହାଇଡ୍ରୋ ଗଞ୍ଜେଇ, 60 ଗ୍ରାମ ହସିସ୍ ବାହାରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ପୋଲିସ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ନିଶାମୁକ୍ତ ହେବ ଅଞ୍ଚଳ। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଏଥର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ନିଶାମୁକ୍ତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। କୌଣସି ଲୋକେ ବେଆଇନ ଭାବେ ମଦ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥର କଳା ବାଣିଜ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହୋଇପାରିବେ ପାଇଲଟ, ଏନେଇକି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ ପାଇଲଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ବିଜ୍ଞାନ ନ ପଢିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ପାଇଲଟ।
କଳା ବାଣିଜ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପାଇଲଟ ହେବାର ସୁଯୋଗ। ଡିଜିସିଏ ଏଭଳି ଏକ ସୁପାରିଶ କରିଛି ଯେ କଳା ବାଣିଜ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କମର୍ସିଆଲ ପାଇଲଟ ଲାଇସେନ୍ସ ତାଲିମ ନେଇପାରିବେ। କମର୍ସିଆଲ ପାଇଲଟ ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ଡିଜିସିଏ। ଏଣିକି କଳା ବାଣିଜ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପାଇଲଟ ଲାଇସେନ୍ସ ସିପିଏଲ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଫଳରେ 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟ୍ରିମର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସୀମିତ ଥିଲା। ଏଥର କୁହାଯାଉଛି କଳା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ପାଇଲଟ ହୋଇପାରିବେ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସିଆର୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଏନ୍ଆଇଏ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଠାଉଥିଲା ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା। ତେବେ ଯବାନ ଜଣକ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା ପଠାଉଥିଲା। ସୂଚନା ଯବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ଏନ୍ଆଇଏ ଗିରଫ କରି ସିଆର୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅପରେଟିଭ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିଲେ। ଯବାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ଦେଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ପଠାଉଥିଲା। ସୂଚନା ବଦଳରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲା। ତେବେ ଯବାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ସିଆର୍ଏଫ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ। ଯବାନ ଜଣକ ପାକିସ୍ତାନ ଥିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ସକୁ ଅନେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା ପଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଏବେ ଅନେକ ସ୍ପାଏ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ହୋତ୍ରା ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏଥର ଜଣକ ପରେ ଜଣକ ଗୁମର ମଧ୍ୟ ଫିଟୁଛି। ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ମଶାଳା ଉଦ୍ଘାଟିତ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଲେ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ତେବେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ସାଇବର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଠାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସାଇବର ଅପରାଧର ତଦନ୍ତ ଏବଂ ସାଇବର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି କର୍ମଶାଳାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ କନେଷ୍ଟବଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାରୀ ସାଇବର ଠକୁ କିଭଳି ଧରିବେ ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଦକ୍ଷତା ଓ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାରେ କର୍ମଶାଳା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଡିଜିପି ଖୁରାନିଆ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ, ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରିଚୟ ଚୋରି, ଡିଜିଟାଲ ଗିରଫ, ଶିଶୁ ଓ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶୋଷଣ ଭଳି ସାଇବର ଅପରାଧ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବ୍ୟାପକ ପକ୍ଷ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ୟୁନିଟ୍ 5ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏନେକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ଏଥର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ମିଳିବ ପୁଣି ବିନା ସୁଧରେ। ଏଥର 14 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଆହୁରି 10 ଲକ୍ଷ ହେବେ। ଟୋଟାଲ 24ରୁ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ହୋଇସାରିଥିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆର ମାସରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 3,500 ଟଙ୍କା 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜୁନ ମାସରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 20ତମ କିସ୍ତି 2,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 19ତମ କିସ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି 2ଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ 4,000 ଟଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ମିଳିବ 3ଟି କିସ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 15,000 ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ପାଇବେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର।